ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿದೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಇನ್ English. Okay, so I would like to discuss about the so-called Gajakesari Yoga. What is the Gajakesari Yoga? If the moon is in an angle from Jupiter, or vice versa, if the Jupiter is in an angle from the moon, it becomes the Gajakesari Yoga. Forget about the results given in the classics. I am doing this video specifically because one of my students spreading it in a wrong way. Ladies and gentlemen, can you believe that? Can you believe that? Jupiter and Mars cannot be debilitated, and they get the cancellation of debilitation. Why? Because of the rule, if the dispositor of our debilitated planet is in an angle from moon or the lagna, it becomes the cancellation of debilitation or nichatva. Now, take the case of Jupiter. Jupiter becomes debilitated in Capricorn, Makara. And where Jupiter becomes exalted, it is in Cancer, Karka. Who is the dispositor of Cancer? The owner? The moon, who will be always in an angle or in a trine from moon itself. So how Jupiter can be debilitated in the Rashi Kundali? Tell me. Then what about the Mars? If the dispositor of the sign occupied by a debilitated planet is in an angle or a trine from that sign's owner, again that becomes cancellation of debilitation. So both the Jupiter and Mars cannot have Nichatva, and they get cancellation of debilitation immediately. This is what I had taught to my students, but some of them are spreading so many wrong things. My friend Ashutosh had told, don't reveal all these techniques to so and so student. She is okay, she is poor, give it all. She is not okay. But I did the wrong thing. Yes, I do agree. I passed it to some negative student or students. I don't know. Ladies and gentlemen, sorry. Then, what about the varieties of Gajakesari Yoga? I can make 50 videos about Gajakesari Yoga. I know. By the grace of God. I am humble. And Ashutosh ji knows. We can make another 100 videos together. He had warned me, don't pass such beautiful secrets of this person. Brahma is not with her. Anyway, finally money plays a lot of things. Gajakesari Yoga. When it works, do you know? Absolutely, when it works. Forget about all other combinations. I am giving very simple rules. When a person's
birth take place around the time of sunrise, one lagna here or there. See, in the case of Kirnaji, just ahead of sun there is lagna. Okay. Here Gajakesari yoga worked very well. Chuck Jupiter moon. Then never predict without noticing the Trimshamsha. In my previous videos also I told Jupiter in the 8th house in Trimshamsha means a lot. It gives lot of relief after losing his father. Kenoji rose like anything and did a lot of help to his siblings and family. Because of which his mother became very happy. Only this much I can tell about this chart. Okay. Then take the chart of Dr. B. V. Ramanji. Here, check the time of birth. Just one lagna here or there after the sunset. See, during the time of sunset, lagna will be in the 7th from sun. Okay. In this case, Jupiter in the 10th and moon in the exaltation in the 4th, being the 6th lord afflicted by Saturn, means a lot. In Jupiter moon, after his successful predictions related to Second World War, he started minting money like anything. These are very rare secrets. Nobody will give you. You can't find such secrets in any book. I challenge. And in this case, he lost his eldest son. Yes, he lost his eldest son. Why? That should also be confirmed. Okay. Check it yourself. I can make 100 videos related to the GKC, where it works, where it doesn't, how it works and why, how it cannot. Now I'll switch to Kannada. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಶುತೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ. ಅಶುತೋಷ್ಜಿ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಳೇ ಜನಗಳ ಹತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು. KNRG ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಕು 100 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುರುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಿಗೆ ನೀಚತ್ವ ಇರುತ್ತಾ? ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರು ನೀಚನಾದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀಚತ್ವ ಭಂಗ. ಚಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀಚತ್ವ ಗುರುವಿಗೆ? ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಜ ನೀಚನಾಗ್ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಚಂದ್ರ. ಅವನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾನ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಮಕರದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಯಾಕಾದರೂ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡದೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕೊಡಬೇಡ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಮುಂದುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ 7ನೇ ಮನೆ ಲಗ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಆಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಲಗ್ನದಿಂದ ನಾವು ಜಾತಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂಥ 100 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅಶ್ವತೋಷ್ ನನಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಭಂಗ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. KNW ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಗುರುದಶ ಚಂದ್ರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತೀರೋದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ BV ರಾಮನವ್ರ ಜಾತಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ತೀರೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ತ್ರಿಂಶಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ. KNW ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಂತಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ನವಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ, ಗುರು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗುರು ಗೋಚಾರ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂತ ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದರೆ 7ನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಷದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ 5ನೇ ದೃಷ್ಟಿ 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ರೆ 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 7ನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಏನೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ. ಬಿಡಿ, ನಾಳೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ನಾನು ಇಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಗ್ನಕ್ಕೂ 12 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಥರ. ನಾನೀಗ ಅಶ್ವತೋಷ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಶ್ವತೋಷ ನಾವು ಈ ಥರ 3 ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಗುರು ಚಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಸಪ್ತಕ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಪರಸ್ಪರ 1-7ನೇ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಷಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ನವಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗಿನ ಫೇಮಸ್ ಲೇಖಕರು. ಈ ಧನ ಕಾಮನೆಗಿಂತ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಮನೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಇಷ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇಕಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ತೆಣ್ಣುಕರಾಗಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಗುರು ನೀಚರಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವರೆ ಕಾಯ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. I will meet you in the next video related to elections, the outcome of elections, of course. Then I will meet you if I go wrong or if I prove